салом бинандагони азиз, имрӯз 5 феврал аст ва шумо дар бахши мустақим барнома ахбори озодиро тамошо доред ки бароятон дар 15 дақиқа тозатарин ва муҳимтарин матолиби Тоҷикистону ҷаҳонро хулоса мекунад. Нахост сархати мавзӯъҳо. раиси шаҳри Исфара мегӯяд хонаводаҳое ки бар асоси табодули марзӣ аз замину хонаҳояшон маҳрум шуда буданд бо манзилу замини муносиб таъмин гардиданд. имрӯз шикояти бисёр ба мо муроҷиат нашудааст, ҳамагӣ як-ду муроҷиат шуд. ман ба саволҳошон посух додам. саломатияш рӯз то рӯз бад мешавад. ҳамсар талаб дорад ки шавҳари беморашро аз артиш озод кунанд. рӯз то рӯз ҳолаташ бад шуд. аз госпитал ва беморхонаи рӯҳӣ бурданд. бориши барф дар арафаи бозиҳои олимпӣ ташкилкунандагони онро хушҳол кард, вале бори сеюм аст ки дар ин ҷашнвораи байналмилалӣ варзишгарон аз Тоҷикистон роҳ наёфтанд. ҳокимони минтақаҳои сарҳадии вилояти Суғд мегӯянд табодули манзилу заминҳо бо ҷумҳурии Қирғизистон тақрибан ба анҷом расидааст. ҳарчанд дар гузашта шикояти сокинони назди марзии Тоҷикистон аз ҷараёни тақсимот ба радиоозодӣ ирсол гардида буд, вале масъулон гуфтанд ки аз кишвари ҳамсоя ба Тоҷикистон иншооти бештар гузаштааст ва мушкилот дар ин самт вуҷуд нахоҳад дошт. ин аввалин бор аст ки баъди тақсимоти ҳудуд масъулон ба таври расмӣ маълумот медиҳанд. гузориши Фарзон Муҳаммадӣ дар ҳамин бора аст. раванди табодул дар минтақаҳои наздимарзии Тоҷикистону Қирғизистон тақрибан ба анҷом расидааст. дар ин бора масъулони шаҳру навоҳии вилояти Суғд хабар доданд ки дар гузашта бо ҳамсоякишвари Тоҷикистон бар сари замину обу чарогоҳу роҳ баҳс мекарданд. намояндагони ҳукумати Исфара ва дигар масъулони мақомоти маҳаллӣ ҳафтаи ҷорӣ дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфтанд ки аз ҳудуди вилояти Бодканд тибқи тақсимот манзилу иншооти хизматрасонии бештар ба ихтиёри шаҳр гузаштааст. аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон 301 иншоот дар 330 иншоот гузашт. аз ин 301 манзил ва 29 объектҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби ҷумҳурии Қирғизистон 340 манзил гузашт. мо 302 манзили исхом 340 объект гузашт, 302 манзили исхомӣ, 30 иншоотҳои ҷамъиятӣ. ҳарчанд гуфта намешавад ки сокинони кадом минтақаҳои назди сарҳадии Исфара аз хонаву ҳавлиҳои хеш маҳрум шудаанд, тибқи хабарҳо даҳҳо хонавода аз деҳаи Сомонёну хоҷаи аълои ҷамоати Чоркӯ аз манзилҳояшон кӯч бастанд. аз замони имзои созиши байнимарзӣ онҳо борҳо ба радиои озодӣ муроҷиат карда аз тақсимот шикоят доштанд. акун ҳеҷ вақт хонае ки мо ба Қирғизистон гузашт, ман боварӣ дорам ки ҳамин баҳс дар худи мардуми Қирғизистон ҳастанд ки хонаи мо аз ин беҳтар буд гуфта. лекин имрӯз шикояти бисёр ба мо муроҷиат нашудааст, ҳамагӣ як-ду муроҷиат шуд. ман ба саволҳошон посух додам. лекин тамоми он шаҳрвандое ки аз ҷониби мо бо хонаи манзили истиқоматӣ таъмин гардиданд, бо худи розигии онҳо ҳатман розигии онҳо гирифта шуд, розӣ ҳастанд, ягон муаммо нест. 13 ҳавлӣ ва тақрибан 100 гектар замини кишоварзии сокинони деҳаи маданияти ноҳияи Ҷаббор Расулов низ ба ҳудуди ноҳияи Лайлаки Қирғизистон гузаштааст. раиси ин ноҳия низ мегӯяд дар иваз аз ҷониби Қирғизистон манзилҳои бештар ба ҳудуди Тоҷикистон гузаштаанд. ваъда шудааст ки то фасли баҳор заминҳои нави кишт ба деҳқонон пешниҳод хоҳанд кард. 36 адад хонаҳои истиқоматӣ аз ҳисоби қитои замини назди ҳавлигии истиқоматии ҷумҳурии Қирғизистон мо гузашт. ҳозир ҳамуна мана комиссия дида бирондост, нархҳоша муайян кардост. мо ани худомои нархҳои ваҳо муайян кардагӣ аз тарафи Суғд нархгузор ҳам комиссияи ҷумҳуривӣ нархҳои хонаҳое ки имрӯз шаҳрвандои мо истиқомат мекарданд ҳисоб кардагӣ. анамун нархҳои мутобиқ имрӯз мо ани қитои замине ки аз тарафи ҷумҳурии Қирғизистон мо гузашт ҳисоб кардостем. ҳозир анамун ки ҳисоб карда мо ани худомои ҷубронаша метим. раҷаб аҳмадзода раиси вилояти Суғд дар нишасти хабарияш рӯзи 3 феврал гуфт ки масъалаи баҳсӣ бо Қирғизистон боқӣ намондааст ва дар пайи рушди тиҷорати дуҷониба ҳастанд. ҳолатҳои каримсолӣ комиссия ташкил карда шуда он манзилҳое ки он заминҳое ки баъди делимитатсия демаркатсия
و پرواز تاجیکستان یعنی به شهر اسفر گذاشتم. اون زمین و منزل هایی که از جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان گذاشتم از شهر اسفر و ولایت باغکن امروز خرم مسئله حل و فصل خود را یافته است. مناقشه ها در مرز در سالهای 2021-2022 سبب ویرانی زیاد و مرگ ده ها نفر از تاجیکستان و قرقیزستان شد. اما آخر سال 2024 وضع تغییر کرد و در نهایت سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز روز 13 مارس سال 2025 به امضا رسید و به رابطه های بین دو طرف آرامی و احترام آورد. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. دوستان عزیز، گزارش مفصل همکاران فرزان محمدی رو که نظرهای مختلف رو در بر میگیرد میتوانید در سامانه رادیو آزادی تماشا کنید. میرویم به ولایت ختلان. داستانی حربی گارنیزون کولوب در یک سال اخیر ده ها عریضه و شکایت ساکنان را دسترس نموده است که اکثریتش به دعوت به خدمت حربی داخل داشته است. یکی از آنها خانواده در نویه مومن آباد است که میگوید چند ماه می شود برای آزاد نمودن همسر بیمارش از خدمت کوشش دارد ولی بی نتیجه. به ادعای این عائله امام جان 27 ساله مشکلات روحی دارد و یک مدت در بیماری هم بستری بوده است. ادامه موضوع در گزارش محمد وفا ریزازاده. پیوندان امام جان شخانوف میگویند او بیمار است و باید از خدمت در ارتش آزاد کرده شود. مقامات این ساکن 27 ساله ناحیه مومن آباد را تیر ماه سال 2025 به سربازی بردند. شوهر مرا 1 اکتبر سال 2025 از طرف کمیسریات ناحیه مومن آباد به ارتش بردند. ما و آنها بارها گفتیم این بیمار است. باور نکردند. آن را به قسم حربی 13483 در شهر کلا بردند. از آنجا کسل شده و هاسپیتال قرغن بردند. روز تا روز حالتش بد شد. از هاسپیتال و بیمارخانه روحی بردند. رادیوی آزادی حجت را دید که داستانی حربی از وضع امام جان شخانوف آگاه است و پزشکان نیز بیماری او را تصدیق می‌کنند و 1 ماه را در بیمارستان کسلی‌های روحی در ناحیه رودکی و 1 ماه دیگر را در شفاخانه حربی گذرانیده است. حالا در قسم نظامی وزارت دفاع در شهر کولاب قرار دارد. نزدیکانش میگویند برای رهایی امام جان شخانوف تمامی تلاش را کردند و به هر در سر زدند ولی در 4 ماه گذشته موفق نشدند. در حالی که به ادعای آنها وضع سلامتیش روز از روز بد می شود. باری اول نیست که پیوندان بعضی از سربازان از بیماری و یا مجبوری به خدمت برده شدن آنها شکایت می کنند. دادستان حربی در کولاب هم می گوید در 1 سال 159 عریضه و شکایت گرفت و بیشتری آنها به دعوت به خدمت حربی پیوند دارند. دادستان حربی دقیق نگفت که در پیوند به این قضیه ها چند نفر را جزا یا تنبیه دادند. از 159 عریضه شکایتی که بود آورده شده است تقریبا 60-70 خودش وابسته به دعوت به خدمت حربی اگر حالت تنکیتی باشه در زندانش که در رفت سنجشو همه مراجعات ها در مورد بررسی کرده شده حالت‌های هستند که قراره کمیشه دعوتی به خواه کرده شده مردم خدمت حربی جا داده شده است. چند پیش خانواده عیسازاده سرباز قسم نظامی وزارت دفاع در کولاب شکایت کرده بود که فرزندشان بیمار است اما به خدمت برده شده است. او هم چند مدت را در بیمارستان گذراند اما دوباره در قسم حربی جایگیر گشت. در تاجیکستان در گذشته برخی موردهای به ارتش بردن جوانان بیمار ثبت شده گاه با مرگ آنها انجامیده است. نمایندگان حکومت 1 دفعه در سال 2016 از مقامات تندرستی انتقاد کرده بودند که گویا آنها در جریان جلب جوانان به ارتش به چند نفری مریض اجازه خدمت را دادند. برنامه را ادامه می‌دهیم.
روز جمعه در ایتالیا یکی از مسابقات بزرگترین و باشکوه در جهان بازی‌های زمستانه المپی آغاز می‌یابند. در این بازی‌ها که تقریباً 2 هفته ادامه می‌کنند، هزاران ورزشگر شرکت می‌ورزند و با امید آنکه با نشان به وطن برمیگردند و آبروی کشور خود را در میان مردمان جهان بالا می‌برند. درباره این بازی‌ها و با جزئیات بیشتر همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. لیوینیا یکی از محله‌های اساسی بسیاری از بازی‌های المپی و اقامتگاه ورزشکاران است. تقریباً 90 کشور دنیا. در آستانه آغاز بازی‌های المپی در شهر میلان برفی زیاد زد، آنچه که برگزار کنندگان بازی‌های باشکوه می‌خواهند. نگرانی از آن بود که در این روستا در بغل کوه‌های اند برفی زیاد نمی‌بارد، ولی برعکس شد. قبل از ورود ورزشکاران در روز 2 فوریه برف روستا را سفیدپوش و افسانه‌ای کرد. در بازی‌های امسال تقریباً 2900 ورزشکار از 90 کشور جهان در 16 رشته ورزش نیرو می‌آزمایند. بازی‌ها در 2 شهر ایتالیا صورت می‌گیرند، در شهر میلان و در شهر کورتینا که آسایشگاه‌های زیادی زمستانه دارد. مراسم افتتاحی بازی‌ها روز جمعه 6 فوریه در میدان فوتبال سان سیرو در میلان صورت می‌گیرد. در بازی‌های گذشته المپیک سال 2022 در چین صورت گرفت. نروژ با کسب 16 نشان طلا جای اول را گرفت و پیروز گشت. تا 2 هفته دیگر معلوم می شود که ورزشکاران کدام کشور از این محل برفپوش با مدال‌های طلا و بیشتر به وطن خود برمیگردند. و حالا از ایتالیا پربرف به تاجیکستان آفتابی رو میاریم. همکارم شهلای عبدالله در دوشنبه از مسئولان و کارشناسان سوال کرد که چرا ورزشکاران تاجیک از شرکت در بازی‌های زمستانه در کنار ماندند. بازی‌های زمستانه المپی این دفعه هم به شرکت ورزشکاران تاجیک می‌گذرد. آنها باری اخیر در چنین مسابقه مهم سال 2014 و در روسیه حضور داشتند. مقامات سبب‌های راحت نگرفتن لیژران‌ها را از تاجیکستان نامبر کردند. ما یک تا همین بازی زمستانه المپی داریم، یک مکتب زمستانه ورزشی داریم، ولی طبق همون طلبات‌های بین‌المللی اون خطی لیژرانی اون طلبات‌ها با طلبات‌های بین‌المللی جوابگو نیستند. 4 ورزشکار تاجیک در مسابقه‌های انتخابی در لیژرانی کوهی برای به دست آوردن راه‌خط‌ها به المپیاد زمستانه سال 2026 تلاش کرده ولی نتوانستند معیارهای المپی را اجرا کنند. 3 ورزشکار از حساب تاجیکان مقیم در کشورهای خود فدراسیون روسیه و دیگر جای یافتیم، ولی نتیجه‌شون همکاری کردیم، نتیجه‌شون به همون درجه گرفتن خال‌های در کاری نرسید. خیلی امید داشتیم ولی هنوزم در این جبهه ما رو میباید که کار کنیم، فعالیت کنیم. در حالی که مقامات از کمبود پایگاه و انفراستراکچور میگویند، بعضی از کارشناسان ورزشی پیشنهادهای خود را دارند. برای یک میار اجرا کردن و برای همچنین یک ورزشگر در المپیاد اشتراک کردن، واقعا همه ورزشگرانی که 1 نفرن و 2 نفرن اینا رو سفربر کردن کار در باشگاه با دولت‌هایی که در اونجا همین نمادهای زمستان رشد کردگی است، در اونجا با همه متخصصان با مربی‌ها با یک شرطنامه طرفین مثلا کوری بوماندن و در همونجا برای مشق کنن. بسیار کوشش کنیم که از بین جوانان، از بین خود همون ورزشگران همین نمودها داوطلبان رو به دانشکده تربیت جسمانی روان کنیم. البته مربیان وطنی رو آماده سازیم. ورزشکاران تاجیک باری آخر سال 2014 در بازی‌های زمستانه المپی در روسیه شرکت کردند. المپیاد زمستانه سال 2018 در کره جنوبی و سال 2022 در چین به شرکت نمایندگان تاجیکستان گذشت. حالا در تاجیکستان تنها یک نماد لیژرانی کوهی براه مانده شده است که به برنامه بازی‌های زمستانه المپی شامل است. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان می توانید به سامانه رادیو آزادی وارد شوید. همچنین مطالب نوی ما را از صفحه های شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم پیگیری کنید. تا برنامه‌های فردا خود را احتیاط نمایید و خدا نگهبان هر یک شما باشد.